ஓம் ஸ்ரீ பரிமள குருவன்னையே போற்றி போற்றி. பரிமள வெண்பா 19. சிப்பிக்குள் முத்தவள் சித்திரையின் முழு நிலவவள் சிந்தையில் நிறைபவள் சிரசினை காப்பவள் சிவதாண்டவம் புரிபவள் சிந்தாமணி தாயவள் சித்தம் குளிர்ந்திட பரிமள குரு அன்னையின் அடி தொழுதிடுவோம். பரிமளமாய் உதித்து பரமனை அடைந்திட நல் மார்க்கம் வகுத்திட்டேன். மானுட குலம் தழைக்கவும் மனித ஆன்மாக்கள் மேன்மையடையவும் உருவாய் ஆற்றல்களை பொழிகின்றேன். சப்த ரிஷிகளும் துணை புரிய ஒளிப்பாலம் எனும் உயரிய வழித்தடம் அமைத்து விண்ணுலகம் சென்று வர ஆன்மாக்களுக்கு உதவுகின்றேன். எனது பணி என்றே யாம் உரைத்தாலும் அவை யாவும் மானுட குலம் உய்வுறவும் யுகமாற்றம் நிகழ்ந்தேறிடவும் உயர் ஆன்மாக்களால் வகுக்கப்பட்ட பணிகளாகும். காலமும் நேரமும் விரைகின்ற இச்சூழலில் மனிதர்கள் தங்களது எண்ணங்களை தூய்மையுறுத்தி குருதியினை மென்மையுறச் செய்திடல் வேண்டும். குருதியின் மென்பொருட்கள் மென்மையுற்றால் மானுடர்களின் சிரசுகள் சீரடையும். விஞ்ஞான மார்க்கத்திலும் மெய்ஞான மார்க்கத்திலும் யாம் உரைப்பவை யாவுமே ஆன்ம விடுதலைக்கு உதவிடும். சுய ஆராய்ச்சி புரிந்து சுயநலத்தை விடுத்து பொதுநல நோக்கோடு வாழ்ந்திட்டால் சிரசில் உள்ள ஒவ்வொரு அணுக்களும் நரம்புகளும் குருதியும் அதன் மென்பொருட்களும் தூய்மை அடையும். அன்பும் பெருகிடும் யுக மாற்றமும் நிகழ்ந்தேறிடும். விஞ்ஞான மார்க்கத்தில் ஆங்கில மொழி ஒன்றே சிறப்பான பலனை நல்கிவிடும் என்றே யாம் இவ்விதம் எடுத்துரைக்கின்றோம். காரண காரியம் உணரப்பட வேண்டியது அவசியமாகும். விஞ்ஞான மார்க்கம் நியூரான்ஸ் எனும் நரம்பணுக்கள். I, the mother of universe, considering the planet Earth as my womb. My duty is to deliver all the soul particles which are living inside my womb and make them all live happily in the universe. As a mother, I am nourishing my kids with knowledge and wisdom to face the universe with gratitude. Neurons are the most beautiful buildings with various proper compartments and energy flow system. The two-way canal shows entry and exit of fuels without constraints. Humans are given full freedom to handle the neurons. In Kali Yuga, they are through strong desires and various deeds concealed by nature. When the dendrites are in clear energy flow form, then the whole neuron system will flourish. Simple method of living happily in this world arise due to clear dendrites. The opening door must be clear to enter and survive. Humans are constantly cleaning their living area but forget to open the door to receive the higher energy and to exit the wastages. How to widen the outdoors and indoors? Dendrites are to be opened always. Yes, all time around the clock it has to be opened. By nature, dendrites does not possess any doors to open and close, but humans are creating it. In Kali Yuga, the toxic waste accumulate by the electrons are not disposed properly, so they are stored near dendrites and act as a door. The magnoelectric acid are the fundamental resource of all neurons. Due to blockage in the entry system, flow of energy constraint, the single atom never fails to feed the soul particles which resides in the neurons, so the glial cells are produced to feed the soul particles. Now, to avoid constraint,
Single atom creates its own way to feed the mercury particles. The greedy desires of humans are the reason for more production of electrons and also the red blood cells. The protein molecules are produced to carry the energy throughout the body. It also works as a messenger of electrons. The registration of thoughts are carried out by the protein molecules which are presented in the red blood cells. The white blood cells are also filled with protein molecules, but it never attract protons or neutrons. So, the electrons which are imprinted with white blood cells proteins are soft nature molecules and it never produce toxic waste. The red blood cells proteins are more dangerous. It works vigorously to complete the given task. Moreover, they are the reason for the blockage in dendrites. The greedy desires insist the protein molecules to work fast. The raw calcium energy presented in the magno acid are the controller of electrons. By nature, the raw calcium energy which are produced by the single atom vary every day. Nature depends upon the solar system. The distance between the planet Sun and planet Earth vary according to the revolution. Each planet position changes accordingly. Even the moon also rotates in different manner. The single atom receives more Me acid in few days, less in some days. Even though the single atom stands as neutral, it may not receive magno acid in its full. Our ancestors calculated the energy flow from sun and the energy received by the single atom in an accurate condition. The important festival days are arranged due to the raw calcium energy flow. When the arrival is more, people are intended to celebrate the day. When it is low, they insisted humans to do prayers and fastings. In Kali Yuga, the concept has been changed. In all the days of an year, humans need the raw calcium energy without fail. They forgot to save the energy and failed to utilize it properly. The tendency of humans leads to multiple disorder of neurons and nervous system, which in other hand cause autism. Only in Kali Yuga, the glial cells are produced in human brains. It is not found in other yugas. The pineal gland and the pituitary gland can do wonders to safeguard the soul particles. The maximum volume of proteins imprinted in electrons produces more electrical signals called neural signals. A signal produced by the protein molecules has to reach the proper destination in order to deliver the message. The speed of electrical signals through red blood cells protein molecules has been increased in Kali Yuga due to the fast production of signals which results in disorder of neurons and complicated nerve system. To remove the notches and knots in the nerve system, the single atom stretches its powers in the form of fingers which are called glial cells. The beauty of wisdom arises to know about the glial cells. A self-realized and liberated person does not possess the glial cells.
When the complicated nerve system produces more electrical signals, the glial cells switch off the signals using its important particles called calcium molecules. The deep meditation creates calmness. The prayers and pujas made to connect with higher souls also creates calmness in the brain. It means more calcium molecules are received by the single atom from the 10th circle soul particles and distributed to the neurons through glial cells. When you pray to the sun god, pouring water to the earth's surface, a tremendous change happens in the electrical signals. When a person looks into the sun at dawn with naked eyes, receives unlimited raw calcium particles which pierce through the midpoint of eyes and reaches the pituitary gland. Staring at blue sky before and after sunrise and sunset gives more energy to the pituitary gland to transfer the raw calcium energy to the 10th circle soul particles. In order to switch off the growing electrical signals, humans should practice to receive more raw calcium energy in various methods. Installation of raw calcium particles into the midpoint of neurons is the only remedy to liberate soul particles. In future, the human brain system grows into more complicated, which leads to disorder of nerves and neurons. The autism develops initially and it leads to brain tumors. To avoid feeling such situations, kindly follow the instructions which are provided by the higher souls at Jnanalaya. As the mother of universe, I would like to suggest few points to control the growth of electron signals in a wisdomized path. Stay tuned to receive more valuable scientific information to liberate your soul as well as to end Kali Yuga. மெய்ஞான மார்க்கம் நியூரான்ஸ் எனும் நரம்பணுக்கள். தெய்வீக தன்மை என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் நிறைந்துள்ளது. வெற்றிடம் என்பதே அதனை உணர்த்திவிட வல்லது. மனிதர் எத்தனை தெய்வங்களை வழிபட்டாலும் உருவாகாத தெய்வீக உணர்வு என்பது வெற்றிடத்தை தரிசித்தால் உருவாகும் என்றுணர்க. விஞ்ஞானம் உரைப்பதும் மெய்ஞானம் தெளிவுறுத்த முனைவதும் வெற்றிடம் குறித்தே. எதனை ஆராய்ந்து கொண்டு சென்றாலும் முடிவில்லா விளைவுகள் உதித்து கொண்டே இருக்கும். என்று வெற்றிடத்தை உணர இயல்கின்றதோ அன்றே ஆராய்வுகள் யாவும் முற்று பெறும். அதனையே மெய்ஞானிகளும் போதிக்கின்றனர். ஏன் ஏன் என்றே வினவிக்கொண்டே சென்றால் இறுதியில் மௌனம் சித்திக்கும். அதனை உணர்ந்திட்ட காரணத்தினால் மனித சமூகத்தை வழிநடத்தி வினாக்களற்ற பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்றிடுவர் மெய்ஞானிகள். தட்சிணாமூர்த்தியாக உருக்கொண்ட சிவனார் மௌனமாய் உணர்த்திய மொழியே மெய்ஞானமாய் ஊற்றெடுத்தது. அவ்வகையில் மனிதர்கள் அறிவினை வளர்த்து ஆராய்ந்து கொண்டே செல்வதினால் நரம்பு மண்டலத்தில் பெரும் சிக்கல்கள் உருவாகின்றன. கலியுகத்தின் சாபம் என்பது சிக்கலுற்ற நரம்பு மண்டலமே. பேராசையற்ற இனிய வாழ்வு, ஆரவாரமற்ற அமைதியான வாழ்வு, அன்பு நிறைந்த மௌனமான வாழ்வு என்பது ஒன்றே நரம்பு மண்டலத்தை சீருறுத்திட உதவிடும். எலக்ட்ரான்ஸ் அணுக்கள் செலுத்துகின்ற எண்ணற்ற செய்திகளே நரம்பிழைகளை மாற்று முறையினில் பிணைக்கின்றது. ஒரு செய்தியானது ஒரு நரம்பணுவிலிருந்து மற்றொரு நரம்பணுவிற்கு செலுத்தப்படுவதற்குள் பல்வேறு செய்திகளை தாங்கிய பல்வேறு மென்பொருட்கள் தொடர் அம்பு போன்று செலுத்தப்படுகின்றது. எவ்விதம் சாலையில் வாகனங்கள் பெருத்துள்ளனவோ
அவ்விதமே மனித மூளையிலும் செய்திகளை தாங்கிய மென்பொருட்களின் பயணம் வலுத்துள்ளது. இரவு பொழுதுகளில் நிகழும் ஆழமான உறக்கம் என்பது செய்திகளின் பரிமாற்றத்திற்கு பெருமளவில் உதவிடும். ஆனால் கலிமானிடர்களின் உறக்க நிலையும் மாறுபட்டுள்ளது. ஆழ்ந்த உறக்கம் சித்திப்பதில்லை, மேலோட்டமான உறக்க நிலையே நிகழ்கிறது. எனில் அணுக்களின் செய்தி பரிவர்த்தனை நிகழ்ந்த வண்ணமே உள்ளது என்றே பொருள்படும். ஆழ்ந்த உறக்கம் என்பது ஒற்றை அணு அளித்திடும் விண்குருதியினை ஏற்றால் மாத்திரமே நிகழ்ந்தேறிடும். இத்தருணத்தில் மனிதர்கள் ஆற்ற வேண்டிய செயல் என்ன? தெய்வீகமான ஆற்றல் என்பது ஏற்கப்படல் வேண்டும். ஒவ்வொரு நரம்பணுவிலும் ஒரு வெற்றிடம் உண்டு. எண்ணங்களை குவித்து இருள் சூழ்ந்த வெற்றிடத்தில் அமர்ந்து தியானிப்பதாகவும், பின்னர் அங்கே ஒளி ரூபத்தில் அமிர்த ஆற்றல் பொழிவதாகவும், அதன் மூலம் வெற்றிடம் முழுமையாக ஒளிர்வதாகவும் எண்ணி பிரார்த்திக்க வேண்டும். அலைபாய்கின்ற எண்ணங்கள் என்பது துரிதமாய் இயங்கும் துணை அணுக்களின் மென்பொருட்களை போன்றவை. ஒன்றினை தெளிவுறுங்கள். இருள் சூழ்ந்த மூளை பகுதியில் மாத்திரமே வெப்பமும் ஒளியும் கொண்ட துணை அணுக்களின் மென்பொருட்கள் எனப்படும் குருதியின் மென்பொருட்களால் விரைவாக பயணிக்க இயலும். ஒவ்வொரு நியூரான் எனும் நரம்பணுவும் தூய்மையான விண்குருதியினை தனது மையமான வெற்றிடத்தில் ஏற்றுவிட்டால் அங்கே சூரியனை ஒத்த ஒளியானது பிரவாகம் கண்டிடும். சூரிய ஒளியினை கண்டால் ஒளிர்கின்ற சிறு விளக்குகள் யாவும் பிரகாசம் குன்றி ஒளியோடு ஒளியாய் ஒன்றிணைந்துவிடும். எனில் மானுட குலம் இத்தருணத்திலேனும் விழித்து கொண்டு செயல்புரிய வேண்டும். மன அமைதியோடு எண்ணங்களை குவித்து வெற்றிடத்தில் அமர்ந்து தியானிக்க வேண்டும். உயரிய மாற்றங்களை அனைவரும் உணரலாம். யுக மாற்றமும் எளிதாகும். இன்றைய செய்திகளின் மகிமை. Moral of today's message. மலர்களாய் மலர்ந்து மனம் வீசிடும் வட்ட மலர்களே, சுழற்சி எனும் மாயையிலிருந்து விடுபட முயலுங்கள். புவி வாழ்வின் புறப்பணிகள் நிரந்தரமற்றவை, அகவாழ்வின் பணிகளே சிறப்பு வாய்ந்தவை. இன்றைய செய்திகள் அறிவுறுத்துவது யாதெனில் மாய வாழ்வு குறித்தே. ஆன்ம விடுதலை அடைந்த வட்ட மலர்களின் அகப்பணி என்பது விண்குருதியை ஈர்த்து இப்புவி முழுவதும் பரப்புவது ஒன்றே. நீங்கள் அனைவரும் மாயையில் சிக்கிவிட்டால் பூமி தாய் ஒளி பெறுவது எங்கனம்? ஆற்ற வேண்டிய பணி யாது என்றே தெளிவுறுங்கள். அனுதினமும் பிரார்த்தனை புரிந்து விண்குருதியினை ஈர்த்து மானுட குலம் காத்திடவே முனைந்திடுங்கள். வெற்றிடத்தை அடைந்துவிட்ட விண்குருதியானது கற்பூரம் போன்று கரையக்கூடியது. ஆத்ம கருக்கள் யாவும் பெரும்பான்மையாய் விடுபட்ட நிலையில் உங்களால் எளிதாய் விண்குருதியினை ஏற்று மையம் செலுத்திவிட இயலும். ரேணுகாதேவி மந்திரம் என்பது விண்குருதியை அதிக அளவினில் ஈர்த்து வெற்றிடத்திற்கு செலுத்திவிடும் ஆற்றல் படைத்தது. நீங்கள் பெறுகின்ற ஒவ்வொரு துளி அமிர்தமும் பூமி தாய்க்கு பகிரப்படல் வேண்டும். பூமி தாய் குளிர்வுற வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகும். விண்குருதி எனும் தூய சுண்ணாம்பு ஆற்றல் கொதிநிலையில் கூடிய வெப்பத்தை உடையது. ஆனால் பூமியிலிருந்து வெளியேறும் நச்சுக் கழிவுகளின் வெப்பத்தை குளிர்விக்கும் ஆற்றலும் அவை கொண்டிருக்கும். எனில் விடுதலை அடைந்த ஒவ்வொரு மலரும் யாம் வழங்கிடும் விண்குருதியினை இரட்டிப்பாய் பெற்று பூமி தாய்க்கு சமர்ப்பணம் புரியுங்கள். மந்திர உச்சாடனம் என்பது பெரும் பலன் நல்கிடும். ஆன்ம விடுதலை அடையாதவர்களால் சுயமாய் விண்குருதியினை அதிக அளவினில் ஈர்த்துவிட இயலாது. ஏற்கப்படும் விண்குருதி அவர்களது சிரசினை சீருற அமைத்திடவே முதலில் முயன்றுவிடும். எனில் உபரியான ஆற்றல்களே சூழ்கின்ற மானிடர்களுக்கு பகிரப்படும். மேலும் புவிக்கோளிற்கும் அளிக்கப்படலாம். மானிட மூளை என்பது உயரிய செயல்களுக்கே பயன்படுத்தப்படல் வேண்டும். ஆழ்ந்து சிந்தனை புரிந்து அனுதினமும் பிரார்த்தனை புரிந்து விண்குருதியினை பன்மடங்கு ஆற்றல் கொண்டு ஈர்த்து புவியினில் செலுத்தி பூமி தாய் குளிர்ந்திட உதவிடுங்கள்.
என்னுடைய ஆன்மாவே விண்குருதியினை அதிக அளவினில் ஈர்த்து பூமி தாயிற்கு சமர்ப்பித்து விடு என்று உருகி பிரார்த்தனை புரிவது ஒன்றே சத்தியயுகம் மலர்ந்திட உதவிடும். உணர்ந்து செயலாற்றிடுங்கள். ஆசிகள் பல பல.